नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आमती आपण मानक कही आपण मैंने भी देखी कि मु घर को जाइली 10 दिन कि 8 दिन एमती जाइली। आउे घर मुझे जो आपण मन कही कि मुझे 14 तारिख दिन आसबार अच्छे कहीं मोर DLI ट्रिटमेंटा माने हबार थिला। तो मु व्यस्तता भितर पलि आसिली हैदराबाद। बर्तमान हैदराबाद रे जो रूम रे अच्छी। तो मुझे 14 तारिख दिन आसिली 15 तारिख दिन पहुँचली सका आसिकी ठीक से 12टा बेले पहुँचली। पहुँचला पुणी जमीक मोर ब्लड टेस्ट करी बालेश्वर करूँ आसिकी हॉस्पिटल पुणी से दिन कली 15 तारिख दिन ब्लड टेस्ट कर सारापर रिपोर्ट भी आसला। रिपोर्ट भी भल था। जो मोर हिमोग्लोबिन भी बढ़ी मैंने घर जी टेस्ट करी बढ़ी मैंने से 9 और 10 भितर रही जाता से 10 ऊपर को मैंने पारिक आसी। WBC प्लेटलेट भी बढ़ी। तो तापर कौन है ना डॉक्टर को विजिट करूँ कहीं मोर DLI जेहतु थी DLI ट्रिटमेंट मोर निहाती दरकार था। तो से फास्ट डॉक्टर को विजिट कलु। डॉक्टर विजिट कलापर डॉक्टर कहले कि गोटे प्रोब्लेम होता। तो से डॉक्टर कहले काली आसवा माने नेक्स्ट डे दिन माने 16 तारिख दिन। तो से दिन कौन है पलि आसिली रूम को। परदिन 16 तारिख दिन जाकि डॉक्टर को फास्ट विजिट कलु सका। विजिट कलापर डॉक्टर मो जेहेतु जो ये थिला हमर DLI ट्रिटमेंट था डॉक्टर कहले नवापाई जाकि ब्लड बैंक रु मुझे नेली। से जो प्रोसेसटा मुझे कहली कि DLI ट्रिटमेंटा केमती प्रोसेस मु पूर्व थर मो फास्ट DLI रे मु आपण मानक से वीडियोटा देखई नथिली। तो यही सेकंड वीडियोटा रे आपण माने देखंतु कि जो सेकंड डोजटा मो DLI रे। तो आपण माने देखंतु वीडियोटा आपण माने जानि परिबे कि माने केमती कोन भितर प्रोसेसटा मोर होउची। तो प्लस नेमिंग रहता है इसकी। तो आपण मैंने जमी देखिले कि मोर जो प्रोसेसटा तो देखा बहुत इजी लगुच कि मुझे कि माने मुझे वीडियो कही जो मैंने भी जानी ना आउ थे मुझे कि जोटा भाई मो भाई जो जो इम्यूनिटी सेलटा को जो स्टोर कर रखाई फास्ट थर भाई को जी कष्ट होता से जो स्टोर कर ब्लड बैंक रखाई पैकेटा को। तो सहीटार मत कि फास्ट DLI रे आउ सेकेंड DLI रे देखिले एति मोटा बोधे सिरिंजटा आउ से सिरिंज रे से मैंने एति खंडे केते एमएल मुझे जानी जना पड़ूनी बहुत मोटाटा। तो सिरिंजटा डर लगुला देखिए सिरिंजटा आपण मैंने मैंने देखले कि कौन जगह मैंने फास्ट थर मो भेन रे फुटिले मैंने भेन मिलानी एक्चुअली मो बहुत सारा कीमो नहीं कि मो भेन बसी जाइए। आगुरी बहुत भल देखा जाऊला किंतु एबे मो भेन बसी जाए कि जना पड़ूनी। तो से कौन कले ना जो मो ब्लड टाणती सब यही जगार ही से फुटिले बहुत कष्ट लगे ये जगह फुटी सारापर तो देले जो जो DLI डोजटा
ଆଉ ଦେଲା ପରେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାନେ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ GVHD ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କର ସେଲ୍ଟା ମୋ ଦେହକୁ ଦେଲା ପରେ ମୋ ଦେହରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା ଘିମିରି ଟାଇପ୍ରେ ପୁରା ବଡି ସାରା ମୋ ମୁହଁ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ DLI ପରେ। ବାକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ କିଛି ଗରମ ପାଇଁ ବାହାରୁଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ, ବାକି ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଜିନିଷଟା। ତ ହାଲକାରେ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ ଥର ଯେମିତିକି ମୁଁ GVHDର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୁରା ପେଟରେ ପୁରା ଗାରେଇ ମାନେ ରାମ୍ପି ଦେଇଥିଲେ ପୁରା, ଯେମିତି ଭାଇଙ୍କ ସେଲ୍ ଯାଇକି ପୁରା ମୋର ଇଏ ହେଇଥିଲା, କଲୋନୋସ୍କୋପି ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ। ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ 7-8 ଦିନ ହେଇଥିଲି, ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇନଥିଲେ। ତ ଏଥର ସେମିତି ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ହାଲକା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୁଣ୍ଡଉଛି ଦେହରେ, ଆଉ ମୋ ଦେହ ସାରା ପୁରା ସେଇ ପୁରା ବାହାରିଛି ଘିମିରି ଟାଇପ୍ରେ, ମାନେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ମୋ ମୁହଁ ବି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଘର ଲୋକ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଟେନସନ୍ ହେଉଥାନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ, କାହିଁକିନା କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆସିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ନିଜେ ବଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖିଲେ କି କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ହେଇଛି, ତ ସେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ତା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ୱାଲସେନର ବୋଲି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ଟା। ତ ସେଇଟା ବି ଖାଉଛି, ବୋଧେ ସେଇଥିରେ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବେଳେ ଏଇ ନାକର ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଭାବୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ନାକରେ କେମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ନାକ ଫୁଲିକି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଖିରେ ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବଥା କରୁଥିଲା, କରୁ ଏମିତି ଯେ ଫୁଲା ମୁଁ ଚାହିଁ ପାରିଲିନି। ରାତିରେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଭଳିଆ ଆସିଲା, ମାନେ ବଡି ପେନ୍ ହେଇକି ପୁରା ଆଖି ପାଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇକି ଆଖିରୁ ପାଣି ଖସିଲା ସବୁବେଳେ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋର ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଥା। ତ ଏଟା ବି ସେମିତି ଗୋଟେ, ହୁଏତ ଏଇଟା ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ହେଇଛି ମାନେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡେଞ୍ଜର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ମାନେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ, ମାନେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଏବେ ବି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ ମୋର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଦେଖାଉନି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସରିୟସ୍ ସେଲ୍, ସେଇ ସେଲ୍ ମାନେ ଦେଖାଯାଉନି। ସେଇଟାକି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା। ତ ଏମିତିକା ହିଁ ମୋର ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ତ ଏବେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ GVHD ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନା କିଛି ବି ଯଦି ମାନେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ DLI ନେଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ଆଜି ପଳେଇ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଘରକୁ ଯିବିନି ଏବେ, ପୁରା ଏପରେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ 3rd DLI ଅଛି। ତ ସେଇ DLI ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ମାନେ ସାରିକି ଭାବୁଛି ଘରକୁ ଯିବି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ତ 10-12 ଦିନ 14 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଚେକଅପ୍ ଅଛି। ତ ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବି ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲି, ଆଉ ମାନେ ଘରୁ ଯାଇକି ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବୁଲି ଆସିଲେ, ସମସ୍ତ ସହିତ ଦେଖା କଲି। ଆଉ ସେଠିକା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକା, ଏଠି ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ଏତେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି, ସେଠି ହେଲେ ଘରୁ ଟିକେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁଥିଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଘରୁ ଯେହେତୁ ବୁଲିକି ଆସିଛି, ତ ଏବେ ଟିକେ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ରହିଯିବି ଭାବୁଛି 10-12 ଦିନ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ 3rd DLIଟା ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସେତିକି ମାନେ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବି ଭଲ ହଉ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏମିତି, ଆଉ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ଡାକନ୍ତୁ କି ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗରୁ 20 ଦିନ ଚେକଅପ୍ ହେଉଥିଲି, ତାପରେ ମାସେକେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାପରେ 2 ମାସିଆ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ତ ସେମିତି ହେଇଯାଉ। କାହିଁକିନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଯିବାଟା, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାଟା ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିବାର ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁଠାରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଏସିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଜୋର ଏସି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ରାତିରେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ କିଛି ବହୁତ ସାରା ତ ମାନେ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି, ମଝିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବି ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ଯଦି 2 ମାସିକିଆ କି 2-3 ମାସିଆ ଯଦି ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଗିବ କି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କି ହଁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଆସିବି, ହଁ ଲାଗିବ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ 3 ମାସରେ କି 2 ମାସରେ ମୁଁ ଥରେ ଯାଇକି 2-4 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯାଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏମିତି 14 ଦିନ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଘର ଗଲା ବେଳକୁ 10 ଦିନ କେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ସମୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି କି ପୁଣି ଯିବି, ପୁଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେ। ଘରେ ରହୁଥିଲି 10 ଦିନ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଥିଲି, ଏଇଠି ଆସିକି ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟୁଛି, ପୁଣି DLIରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଟେ। ମାନେ ଆଗରୁ ଛୁଞ୍ଚି ଏତେ ଫୁଟୁଥିଲା ମାନେ ଡର ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଫୁଟିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଜମା ବି। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ବି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହୁଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ସହିତ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା କ'ଣ କରିବି, ଏକା ରହୁଛି। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏତିକି କହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।